ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇजेस ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 0172410557। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ कर सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। तो अज के मुद्दे की गल करते हैं तो राजनीतिक पार्टियां दे विचकार अक्सर जिहड़ी है घमासान देखने को मिलता है। पिछले दिन असीं देखिया कि श्रोमणी अकाली दल दे विच सुखबीर सिंह बादल जिहड़े कि प्रधान ने पार्टी दे ते कई अजिहे लीडर्स पार्टी दे जिहड़े कि काफ़ी पुराने समय तो जिहड़ा है पार्टी दे नाल जुड़े सी, चाहे वो मनप्रीत आली हो, प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा हो, जगमीत बराड़ हो, ये सारे जिहड़े है उन्हां दे विचकार एक घमासान नज़र आया कि जद सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ा पार्टी का ढांचा है वह पूरी तरीके दे नाल भंग कर दिता ते उन्होंने वालों कहा गया कि सानू इस विच शामिल नहीं किया गया, ना सानू इस चीज़ की कोई जानकारी दी गई, सानू सिर्फ एक प्रैस नोट या मीडिया के राही पता लग गया कि आखिर की मसला है। तो इन्हां सारी चीज़ों के विचकार फिर तो एक बार जिहड़ी अकाली दल है उन्हां दी मीटिंग होंदी है तो ये जिहड़ी चीज़ां है वो सॉल्व करन दी गल कही जाती, कहा जाता है कि पार्टी दे अपनी जिहड़ी कई वो कहंदे ने कि अपना परिवार है तो परिवार दे विच अजिही चीज़ां होंदियां रहंदियां ने। लेकिन इस बार जिहड़ा मुद्दा सामने आया है वो एक बार फिर तो पंजाब कांग्रेस दे विच घमासान दी गल सामने आ रही है, जिथे कि संदीप जाखड़ अबोहर तो जिहड़े विधायक भी ने ते सुनील जाखड़ जिहड़े कि हुण भाजपा दे विच शामिल हो चुके ने, उन्हां दे भतीजे है ते उन्हां दी थां उन्हां ने इस बारी चोणां लड़ियां सी विधान सभा दी, जिते भी सी ते कांग्रेस दे 18 विधायकों विचों उन्हां दा भी नाम शामिल है। उन्हां दा उन्हां उत्ते जिहड़े एलीगेशनस लगाए गए अमरिंदर राजा वड़िंग जिहड़े कि पंजाब कांग्रेस दे प्रधान ने, उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियां दे विच शामिल ने संदीप जाखड़ ते संदीप जाखड़ चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि जेकर हिम्मत है तो मैनू पार्टी तो कढ़ के दिखाओ। हुण इस जुबानी जंग दे विच बरिंदर ढिल्लों जिहड़े कि यूथ कांग्रेस के प्रधान है वो कहते हैं कि जेकर उन्हां विचों इन्ना ही ज़्यादा हिम्मत है तो अपनी कुर्सी छड्डन, दोबारा तो चोण लड़न अते ये दसन कि वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, वो कि राहुल गांधी तो अपना लीडर मानते हैं नहीं मानते, या कांग्रेस के किसी प्रोग्राम दे विच पिछले 6 महीनों के किते वो शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। हुण इन्हां सारी चीज़ों के विच पहला ही कांग्रेस जब उन्हां दी सरकार भी सीगी तद भी जिहड़ा घमासान देखने को मिलता सी। उस वेले जब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान सीगे ते अक्सर उन्हां दा जिहड़ा टसल कई लीडर्स दे नाल ते कई मंत्रियों दे नाल नज़र आंदा सी ते उस तो बाद उन्होंने हटाया गया चोणों तो बाद ते अमरिंदर राजा वड़िंग नूं जिम्मेदारी दी गई। तो अमरिंदर राजा वड़िंग लगातार पार्टी नूं आगे लेके जाण दी पूरी कोशिशां कर रहे हैं। हाल फिलहाल दे विच उन्होंने जिला इंचार्ज जिहड़े लाए ने, स्पोक्स परसन लगाए ने पार्टी दे ते साफ तौर पर कहा सी कि पार्टी दे विच जिहड़े भी एंटी पार्टी एलीमेंट्स ने उन्हां नूं एक कह दिता सी कि उन्हां दे लई जिहड़ा है किसी तरीके दे नाल इह चीज़ां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हर एक पार्टी का एक नियम होंदा है, एक डिसिप्लिन होंदा है, उस डिसिप्लिन दे विच रहना जरूरी है। लेकिन इन्हां सारी चीज़ों के विचकार किते ना किते हुण क्योंकि पहला ही जिहड़ा है कांग्रेस च सत्ता ते सीगी, उस तो बाद 18 विधान सभा सीटां उन्होंने जीतियां ते 18 विधायक उन्हां दे पंजाब विधान सभा दे विच ने, ते जेकर अजिही गतिविधियां सामने आ रही हैं तो किते ना किते एक सवाल जरूर ये बनता है कि पार्टी नूं मजबूती दे वल तो जरूर लेके जा रहे हैं कि किते ना किते ये तो नहीं है कि जिहड़ा एक कोआर्डीनेशन प्रधान ते बाकी विधायकां कहिए या फिर वर्कर्स दे विच होना चाहिए वो होंदा है या फिर नहीं होंदा। ते पूरे मसले ते गलबात करते हैं। साडे नाल जुड़े हैं कांग्रेस के बुलारे जुड़ गए ने बरिंदर भंगू जी। सर सत श्री अकाल, की हाल चाल तुहाडा? सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा जो तुसीं मैनूं इस मुद्दे ते बोलण दा मौका दिता ते पंजाब टुडे नाल जो इस डिबेट विच पार्टिसिपेट करन दा मौका दिता जी। बरिंदर जी, घमासान एक बार फिर तो कांग्रेस के नज़र आ रहा है। अमरिंदर राजा वड़िंग नूं नवी जिम्मेदारी दी गई। अमरिंदर राजा वड़िंग ने 3 चीज़ां कही सी जदों प्रधान बने सी, डिसिप्लिन की गल की सी, पर डिसिप्लिन किते ना किते हुण खराब होंदा नज़र आ रहा है। संदीप जाखड़ एक पासे अमरिंदर राजा वड़िंग नूं चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो मैनूं कढ के दिखाओ पार्टी तो। जदों राजा वड़िंग जी नूं जिम्मेवारी मिली तां उन्होंने बहुत अपनी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभा रहे ने ते जो संदीप जाखड़ जी की गल है, संदीप जाखड़ जी जेकर राजा वड़िंग जी ने एक होर भी बयान दिता, जेकर संदीप जाखड़ जी नहीं पार्टी रहना तो रिजाइन करन, क्योंकि जेकर राजा वड़िंग जी इन्हां नूं पार्टी चों कढदे ने
ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਟੱਚ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਉਧਰ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ MLA-ਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੋਹਰ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਲਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, MLA-ਸ਼ਿਪ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ 22+ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22 ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੌਟ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 18 ਸੀਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਖਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ? ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਔਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ, ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਚਲੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲੋ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਲੀਡਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ? ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਆ, ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਆ, ਤੇ ਵਰਕਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ 117 ਵਿੱਚੋਂ 80 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਣਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ, ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਈਏ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਤੇ MP ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜੋ BJP ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ BJP 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ CLP ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਉਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂਕਿ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਕਰ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਘਮਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਹੈ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।